السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آیت الکرسی کی فضیلت، اور میں نہیں بتانے والا ہوں بلکہ حضرت علامہ و مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب، جی ہاں، ایک ویڈیو، ایک کلپ میں آپ کو سنانے والا ہوں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے بندے کو کیا کیا ملتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلپ سناتا ہوں، اور اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ آئیے سب سے پہلے ویڈیو کو سنتے ہیں۔ پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا، تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی، ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا، اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو، حفاظت کے لیے بھی، اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے، اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے۔ وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی عادت ہے، آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی۔ ہاں، کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے، یہ کرسی وہ کرسی وہ کرسی یہ کرسی، کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو، جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا، اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا۔ ہماری بعد ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی، ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی، کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں۔ لہذا ہے سنی مسلمانوں، آیت الکرسی کا ورد رکھو۔ یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں، بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں، اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں، تو تربیت میں سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کو مارتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو، بہت زیادہ کھانا بند کر دو۔ اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں، کھانے پر کنٹرول، اور دوسری تربیت کسی بھی مقام، مرتبے، منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں۔ کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے، دنیاوی منصب ملے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جا رہا ہے۔ حب جاہ، حب مال، حب مقام، حب منصب، یہ بری خصلتیں ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ من رکع فرفع، حضور نے فرمایا جو جھک گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو اکڑ گیا اللہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتا ہے۔ تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکڑ پیدا کرتی ہیں۔ آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو، بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی۔ آخری بات، اس میں تیسرے پارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، یقین ہے مولا، لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ سنو، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہاں، کئی واقعات ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا۔ ایک نبی تھے اللہ کے، 33 سال کی عمر تھی، وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی۔ انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی، یہاں نہ سبزے اگتے ہیں، نہ درخت، نہ پودے، کچھ نہیں، کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی، سو گئے، اور سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے، 100 سال کے لیے وہی سو گئے۔ اور جس خچر پر آئے تھے، جو کھانا لے کر کے آئے تھے، اس کو بھی نیند لگ گئی۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، اللہ نے سلا دیا۔ 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے، پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کہا میں تو صبح آیا تھا، دوپہر ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو، تمہارے کھانے کو دیکھو، تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو۔ حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی، ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی۔ مولا 100 سال سلایا، اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا۔ جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے، خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے، 118 سال، 115 سال، 110 سال کے ان کی عمریں ہیں، اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے۔ حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں، اللہ کا نبی،
लोगों ने इनकार कर दिया कि वो 100 साल पहले जा चुके, तुम कहां से आए अभी? एक खातून जो उनके घर की कनीज थी, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसने कहा मैं उज़ैर को 2 अलामतों से पहचानती हूं, अगर वो 2 अलामतें इसके अंदर हैं तो ये उज़ैर है। वाई कहा एक तो ये है कि पूरे जमाने में तौरात अगर किसी को लफ्ज ब लफ्ज याद है तो सिर्फ उज़ैर अलैहिस्सलाम को, किसी को नहीं। एक अलामत ये है। दूसरी ये है कि उनकी पीठ पर एक निशान है जो किसी के अंदर नहीं है, वो मैं देख चुकी हूं। हजरत उज़ैर को जब उस बूढ़ी ने कहा तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लफ्ज ब लफ्ज पूरी सूरह तौरात सुना थी और उनकी पीठ पर वो निशान भी बाकी था। तो उस खातून ने पुकार कर कहा, ऐ लोगों, ये अल्लाह की कुदरत है, यही उज़ैर है जो 100 साल पहले हमसे बिछड़ा था, आज मौला ने 100 साल बाद दोबारा उसे हमारे यहां उठाकर लाया है। ये वाकया क्यों पेश आया? ये उन मुनकिरीन को बताने के लिए जो ये समझते हैं कि मौत के बाद फिर अल्लाह किसी को नहीं उठा सकता, इसीलिए कुछ लोग जला कर राख करते हैं, कुछ लोग चील कौवों को खिला देते हैं कि मरने के बाद फिर पकड़ नहीं होनी चाहिए। ये शराब क्यों पीता था, चोरी क्यों करता था, कोई डंडे मारने वाला ना हो, हम तो इसको जला के राख कर चुके। मौला कुरान में बयान फरमाता है, जो रब एक पानी के कतरे से तुम्हें इंसान बना सकता है, तुम्हारी राख को जमा करके दोबारा तुम्हें जिंदा क्यों नहीं कर सकता? वो कादिर मुतलक है, दोबारा उठाएगा। हमारा अकीदा क्या है? मौत के बाद हम दोबारा होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इस दुनिया में नहीं, पुण्य जन्म नहीं। हाँ, ये पुण्य जन्म वाला नहीं है। हमारा जो अकीदा है वो ये है कि मरेंगे यहां, उठेंगे कयामत के दिन। कयामत से पहले फिर किसी की आत्मा नहीं उठने वाली है, जिसकी उठती हो बेवकूफ है। हाँ, वो जो मशहूर करते हैं कि इसकी आत्मा आई, उसकी आत्मा आई, किसी की आत्मा नहीं आती। हाँ, ये बात याद रखें, शैतान खेलता है, रूहें जा चुकी, एक बार निकल गई तो अब कयामत के दिन दोबारा जिंदा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा यही है, इस्लाम का अकीदा, हम मरने के बाद आलम बरज़ख में जाते हैं और फिर मौला कयामत के दिन उठाता है। उससे पहले हमारा अकीदा ये नहीं कि हम मरने के बाद फिर कभी चूहा बन के उठेंगे, बिल्ली बन के उठेंगे, कुत्ता बन के उठेंगे। हाँ, अच्छे काम किया था तो अच्छा बन के दूसरे जन्म में पैदा होगा, बुरा काम किया था तो कुत्ता बन के जन्म लेगा, ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने इंसान बनाया था, इंसान ही उठेंगे। हाँ, कुत्तों वाला अकीदा मत रखो, चूहों वाला और बिल्लियों वाला अकीदा मत रखो, हमारा यह अकीदा नहीं। जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा रब से, तू कैसे जिंदा करता है मरने के बाद? तो रब ने फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? कहा यकीन है, मैं आंखों से देखना चाहता हूं। कहा ठीक है, 4 परिंदे ले लो और उनको ज़बह करो और फिर उनको कीमा बना दो, चारों का गोश्त मिक्स करो और सब मिला करके 4 हिस्से करो, एक हिस्सा इस पहाड़ पर, दूसरा उस पहाड़ पर, तीसरा उस पहाड़ पर, चौथा उस पहाड़ पर, 4 पहाड़ों पर गोश्त रख कर के आओ, ये मिक्स कीमे का, और फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, उन परिंदों के नाम लेकर के बुलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये प्रोसेस कराया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या लिए? एक कौवा लिया, तवज्जो चाहता हूं, क्या लिया? कौवा लिया, दूसरा मुर्गा लिया, तीसरा कबूतर, चौथा मोर। 4 परिंदे लिए, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर। 4 परिंदे लिए और चारों को ज़बह किया, फिर उनका कीमा बनाया, गोश्त सब कीमा बनाकर मिक्स किया और 4 हिस्सों में 4 पहाड़ों पर रखकर आए, फिर अपनी जगह पर आकर के उन्हें पुकारा। अल्लाह के हुक्म से मुर्गा भी आए, कौवा भी आए, कबूतर भी आए और मोर भी आए। खुदा की कुदरत देखिए, वो कीमा हवा में उड़ने लगा और जिस जिस परिंदे का जो गोश्त था वो अपने अपने जिस्म में मिलने लगा और फिर उनकी जो मुंडियां थी, मुंह, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास थी। धड़ सिर्फ तनहा उड़ता हुआ आया, अपने अपने मुंह से जुड़ गया और उड़कर चले गए। अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुशाहिदा अपने नबी को करवाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुर्दों को मौला कैसे जिंदा करता है, ये नबी को सामने करके दिखाया गया। लेकिन सूफिया इकराम की भी एक तालीम होती है। मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रज़ी अल्लाहु अन्हु सबअ सनाबिल शरीफ के मुसन्निफ फरमाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह प्रोसेस क्यों कराएगा? ये 4 परिंदे आपने क्यों लिए? सूफिया के जो नुक्ते होते हैं बड़े अहम होते हैं। मैंने 4 परिंदे का याद है ना, 4 परिंदे। हाँ, वो ऐसी ही नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपके सामने गिना दिए। तवज्जो, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, यही 4 परिंदे क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो लिए, औलिया इकराम की एक जमात का कहना यह है कि असल में इन परिंदों की एक एक खुसूसियत है, एक एक खुसूसियत है। कौवे की खुसूसियत है, लालच बहुत होती है इसके अंदर, लालची बहुत है, इसका पेट कभी नहीं भरता। अरे पूरे पूरे मुर्दे भैंसों पर बैठता है, उसको ऐसा लगता है कि पूरा खा जाऊंगा, लेकिन होता इतना पेट है, लालच है, बहुत ज्यादा लालच। दूसरा परिंदा है मुर्गा, मुर्गे के अंदर शहवत बहुत ज्यादा है, शहवत, औरतों की ख्वाहिश। मुर्गा बहुत ज्यादा शहवती होता है, हमेशा मुर्गियों को दौड़ाता रहे, यह शहवत उसकी खसलत है। तीसरा कबूतर, कबूतर के अंदर दोस्ती करने की आदत बहुत होती है, जल्दी दोस्त बनता है। सारे परिंदों में सबसे ज्यादा मानूस होने वाला परिंदा कबूतर है। एक दिन पाल लो, उसके बाद रह ही जाता है।
दोस्ती करने वाला परिंदा। चौथा मोर है। मोर की खुसूसियत यह है कि वो अपने हुस्न को दिखाने का शौक बहुत रखता है। चार लोग भी खड़े हो गए तो पूरे पर खोल देगा और नाचता है तो खूबसूरत, लेकिन दिखाने की ख्वाहिश ज्यादा है, रियाकारी, अपने हुस्न का मुजाहरा करवाना, यह मोर की आदत है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने जो हुक्म किया अपने नबी इब्राहिम को, ये चार परिंदे नहीं, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, ये ज़बा नहीं किए, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ज़बा किया वो क्या है? लालच को ज़बा किया, शहवत को ज़बा किया, दोस्ती करने वाली आदत को ज़बा किया, हुस्न को दिखाने वाली खसलत को ज़बा किया। जब इन बुरी खसलतों को कोई ज़बा करता है तो मौला मुर्दों को जिंदा करने वाली कुदरत भी दिखाता है। यह है असल। अगर आज भी रब ताला की कुदरत के मुशाहिदे चाहते हो कि आंखों से हम भी कुछ देख सके, इन चार आदतों को ज़बा करो। पहले ज़बा करो। ज़बा करने का मतलब ये लालच खत्म हो जाए, शहवत खत्म हो जाए, दोस्ती करने की आदत। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा सारे दोस्तों को बुरा कह रहे हैं, नहीं, दोस्त बनाओ अच्छे, वो दोस्त जो तुम्हें अल्लाह से करीब करे। वरना कुरान में है, कई लोग ऐसे होंगे जो कयामत के दिन ये पुकारेंगे, 19वें पारे की आयत है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, ऐ काश मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता तो कितना अच्छा होता, मैं जहन्नम में नहीं जाता। कई लोग ऐसे होंगे सिर्फ दोस्ती की वजह से दोज़ख में जा रहे होंगे, दोस्ती की वजह से। तुम क्या समझते हो, अरे गैरे सबसे दोस्ती कर लेना चाहिए? दोस्त अगर किसी का बुरा है तो तुम्हें जहन्नम तक ले जा सकता है। इसीलिए हर अरे गैरे नत्थु खेरे से दोस्ती मोमिन की शान नहीं है। वो दोस्ती भी उससे करता है जो उसे अल्लाह से करीब करे और अपने मुस्तफा से करीब करे, वो दोस्त है। और हुस्न के इजहार की आदत ये रियाकारी है। इससे भी अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। मैं सब आयतें बयान करता जाऊं, रात निकलती जाएगी। वैसे वक्त दामकिल की किल्लत दामनगीर हर दिन रहती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला कुरान की तफसीर पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, अभी आपने आयतुल कुर्सी की फजीलत हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयान आपने सुने। आपको कैसा लगा? इस वीडियो को जरूर शेयर भी करें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दें, और ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।